Pochampally, also referred as the Silk City of India, is located 50 kilometers from Hyderabad in the Nalgonda district of Telangana. Telangana has the highest concentration of unique handloom weaves in India, where there are over 2.5 million weavers. The textiles in the state vary by the region, each with its own distinct craft to offer. The handloom industry is an important part of the local economy, providing employment and income for many families in the area. Among the villages, Pochampally is the most well known for its weaves. These saris are made by weavers in the area using a technique called Ikkat, in which the yarns are tie-dyed before being woven into fabric. Pochampally saris are known for their vibrant colors and intricate designs and are popular not only in India but also abroad. Recently, Pochampally village in Telangana was selected as one of the best tourism villages by the United Nations World Tourism Organization. Although the village has received recognition for its handloom saris and fabrics, the weavers continue to face the same problems they have been struggling with for years. One of the biggest challenges faced by Pochampally weavers is the lack of affordable raw silk. Before the COVID-19 pandemic, weavers in Pochampally could purchase raw silk from China and Bangalore for Rs 2,500. However, with the implementation of the Make in India initiative and a ban on the import of Chinese silk, Bangalore has become the sole seller of raw silk, causing prices to double to around Rs 5,000. As a result, Pochampally silk saris prices have also increased, with the starting price raising from Rs 5,000 to Rs 7,000. ఇప్పుడు మా బిజినెస్ ఎట్లా నడుస్తుందంటే ఇది బెంగళూరు మీద ఆధారపడతాం. ఇది మన తెలంగాణలో ఈ మల్బరీ అనేది ఉండదు. ఈ మల్బరీ సాగు అనేది ఇక్కడ రాదు. ఇది మొత్తం బెంగళూరులో అక్కడ పరిసర ప్రాంతాల దగ్గరనే తయారవుతుంది అన్నమాట. అక్కడి నుంచే మనకు రా మెటీరియల్ అనేది వస్తుంది. ఈ రా మెటీరియల్ ఏమైందంటే ఈ మధ్యన ఈ చైనా మన ఉత్పత్తులు తీసుకోవద్దు అనే దాని మీద బంద్ పెట్టేశారు కదా. దానివల్ల కూడా మనకు కొద్దిగా ఎఫెక్ట్ పడ్డది. మనం బెంగళూరులో తయారయ్యేది కానీ సరిపోవడం ఉండపోయేది అన్నమాట. ఈ సరిపోనప్పుడు చైనా అది దిగుమతి చేసుకొని మనకు అందిస్తునేవాళ్ళు. ఇప్పుడు బెంగళూరులో పంట రాకపోయేసరికి ఉన్న రా మెటీరియల్ రేటు ఎక్కువ పెంచేశారు. ఒకటికి 3 ఇంతలు పెంచేశారు. సిల్క్ రేట్ బాగా పెరిగినాయి సార్. దాదాపు ఇంతకుముందుకు 3,000 రూపాయలు ఉండే, దాదాపు డబుల్ అయింది సార్. 6,000 దాకా అయింది. దానివల్ల మాకు మొత్తం ప్రాఫిట్స్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. 50% తగ్గింది సార్. అది ఆ పంట మొత్తం ఈ బెంగళూరులో తయారైతే, లేదంటే చైనా నుంచి వచ్చేది మనకు. అది ఇప్పుడు చైనా దిగుమతి బంద్ అయ్యేసరికి ఇది ఎఫెక్ట్ పడ్డది మనకి. మన దగ్గర తయారై మనకు సరిపడంత లేదు. ఇది అప్పుడు లాక్డౌన్ ముందు 2,000 ఉండే అట్లా, ఇప్పుడు 6,000 రూపాయలు నడుస్తుంది. అట్లా అయినా కానీ మాకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఈ చీరల రేటు ఎక్కువ వేస్తానో కస్టమర్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తలేరు. ఈ పెంచకపోతేనో మాకు గిట్టుబాటు అవుతలేదు. అది సమస్య. దీనికి గవర్నమెంట్ ఏమైనా చేస్తుందా అంటే గవర్నమెంట్ ఏమి దీని గురించి పట్టించుకోవట్లేదు. ఎలాంటి సపోర్ట్ లేదు. కనీసం మరి ప్రత్యామ్నాయం ఏదైనా చేయాలి, పంటలు ప్రోత్సహించాలి, ఈ వెదర్ అక్కడ కాకపోతే వేరే దగ్గర చేయాలి, దీనికి ఉన్న వీళ్ళకైనా హెల్ప్ చేయాలి. కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు కదా అని ఏమి లేదు మన గవర్నమెంట్లో. The GST on cotton has been increased from 5% to 12%. The weavers who make these saris still earn minimum wage and have not seen any change in their income. In the past,
There were several government schemes in place to support the weavers, but now only 2 remain. The weavers are not fully benefiting from the yarn subsidy in the 2 current schemes. There are numerous issues with the online scheme, leading to delay or problems in the weavers receiving the money in their accounts. ఏం సపోర్ట్ లేదు సార్. మామూలుగా ఈ 40% అని 50% అని దీని మీద సబ్సిడీ అని ప్రకటించినారు. కాకపోతే ఏంటంటే అది కేవలం రాతల పూర్వకంగానే ఉంది కానీ చేతుల దాకా వచ్చేసరికి కాదలేదు. దీనికి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు అది దీనికి అకౌంట్ అని బ్యాంకు డీటెయిల్స్ అని అవంతా చేయాలంటే హ్యాండ్లూమ్ ఎవరికి అవసరం ఉంటుంది అదంతా. మాకు మేము కూలి చేసుకొని బతికేటోళ్ళం. ఒక సాహుకారి దగ్గర మాల్ తెచ్చి మళ్ళీ ఆ మాల్ని చీర తయారు చేసి మళ్ళీ అదే సాహుకారికి ఇచ్చి మాకు ఎంతైతే కూలీ వస్తుందో ఆ కూలీ మేము వాడుకుంటాం. అలా నమ్మకం మీద బిజినెస్ ఉంటుంది మాది. అలాంటిది మాకు జిఎస్టీ అంటే ఇది అంటే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి కడదాం. మళ్ళీ అందులోటి మాకు ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఇది ఉన్నది 2000 ఉన్న 6000 అయింది. దీనివల్ల గవర్నమెంట్ ఏం పట్టించుకుంటలేదు. మరి ఇట్లా అయింది, నీ కుటుంబాలు వీధిన పడతాయి ఎట్లా అనేది కూడా ఏ గవర్నమెంట్ ఆలోచించలేదు. మాకు అదే సార్ 40% అని చెప్పి అంటున్నారు కానీ అది అందరికీ అందుబాటులో లేదు సార్. అట్లా కాకుండా నేరుగానే మనకు నూలు సబ్సిడీ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఆ రకంగా మనకు అందిస్తే మాకు బాగుంటుందని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం సార్. ఇండివిజువల్గా ఎవరి వాళ్ళే పోయి తీసుకునేటట్టుగా అట్లా ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అనిపిస్తుంది. ఆన్లైన్లో చేయడము, మనము నగదు డబ్బులు పెట్టి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తర్వాత వాళ్ళు డబ్బులు వేస్తాడు. కానీ మరి ఫస్ట్ మనం పెట్టుబడి పెట్టాలి. ఆ పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేకుండా అదొక కండిషన్ అయిపోయింది. మేమేంటంటే క్రెడిట్లో తీసుకొస్తాం సార్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గర ముద్ర తీసుకొని మేము అది తీసుకొచ్చి మాల్ బ్లీచింగ్ చేసేసి కలర్స్ అద్దేసి డైయింగ్ చేసేసి దీన్ని మళ్ళీ మార్కెట్లో చేసి వాళ్ళు ఇచ్చిన చీరలు తయారైన తర్వాత సేట్ మాకు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్లో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి కడుతున్నాం. అయితే దీంట్లో ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్టే డబ్బులు కడితే మేము తర్వాత వేస్తామని చెప్పి అంటున్నాం. మన దగ్గర అయితే మా దగ్గర డబ్బులే లేవంటుంది. అది మరి కట్టాలంటే అది కట్టిన తర్వాత కూడా తీసుకున్నాక ఒక 2-3 నెలలకు కూడా ఒకసారి పడతాయని చెప్పి అంటున్నారు సార్. 2 నెలలు 3 నెలలు కూడా పట్టవచ్చు, 6 నెలలు కూడా పట్టవచ్చు, ఏది మనకు డబ్బులు వేయడానికి. కానీ అందువల్ల ఇన్కమ్ ఎక్కువ దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పెట్టట్లేదు సార్. అదే సార్ మాకు ఆ 40% డిస్కౌంట్ ఏదైతుందో నేరుగా మా అకౌంట్లో వేసినా బాగుండేది సార్. ఇప్పుడు మాకు ప్రత్యామ్నాయం యారన్నా రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అదైనా దిగుమతి చేయాలి. లేదు అంటే ఉన్నది అన్న గవర్నమెంట్ కొని ఈ 40% 20% ఏదైతే ఉందో వాళ్ళే భరాయించి మొత్తానికి సప్లై ఎన్ని టన్నులు పడుతుందో ఈ తెలంగాణలో పోచంపల్లి, పుట్టపాక, గట్టుపల ఇక్కడ కొన్ని డిస్టిక్లనే ఉంది. మొత్తం డిస్టిక్లలో కూడా లేదు ఇది మలబరి పోచంపల్లి సిల్క్. ఇది తయారైన ఒక టన్నుల మీదనే ఉంటుంది, పెద్దగా ఏముండదు. అదంతా గవర్నమెంటే సబ్సిడీ మీద పూర్తిగా అందించింది అనుకో, మాకు కొద్దిగా అయింది ఒక 50% హెల్ప్ ఉంటుంది. అట్లయితే ఏ స్కీములు ఇవ్వకున్నా అవసరం లేదు. ఈ 40% 20% ఏమొద్దు. అదేదో ఈ రా మెటీరియల్ ఖరీదు చేసి ఇదివరకు మనకు ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్చేంజ్ అని, కర్ణాటక సిల్క్ బోర్డ్ అని, ఆంధ్రప్రదేశ్ సిల్క్ బోర్డ్ అని ఉండేది. దాని ద్వారా అందించేది. ఈ మధ్యలో కూడా వాళ్ళు ఏది టెస్కోనా ఏదో వాళ్ళు వచ్చి కూడా కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసారు. ఎవరు ఎమ్మెల్యే వస్తాడా, కలెక్టర్ వస్తుందా, ఒక మూట తెస్తారు, సొసైటీలో పెడతారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఆ మూట తీసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు. వీళ్ళు కూడా వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు. ఇక అంతే, ఇక మళ్ళీ ఉండదు. ఏమనంటే మేము అక్కడ పేపర్లు వేస్తారు, ఫోటోలు వేస్తారు, అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, అయిపోతుంది. ఏమన్నా పోచంపల్లిలో మేము సిల్క్ కొనుగోలు కేంద్రం పెట్టినాము, ఎవరు వస్తలేరు. ఎవరు ఆడిపోతే మాల్ ఉండదు, ఏది ఉండదు, ఎవరు వస్తలేరు. ఇక అంతే చెప్తారు. అది మనకు ఎక్కువ ఉద్దరే తీసుకునే వాళ్ళు. అయినా సరే మేము నగదైనా ఖరీదు చేసి తీసుకుంటాం. మాకు అవసరమైన మెటీరియల్ అందియండి, మేము ఇట్లా ఉంటుంది అక్కడ ఉంటుంది అలా కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం చాలాసార్లు. చేసినా కానీ ఆ పేరుకి మాత్రమే చేస్తారా ఏమంటే అంతా తెలుసు గవర్నమెంట్ ఇస్తే మాకేం వస్తుంది అన్నట్ట. మరి ఎందుకు మాకైతే పట్టించుకోవట్లేదు. మళ్ళీ పేరుకు సబ్సిడీ 40% అంటారు, 20% అంటారు, అన్నీ అంటారు. కానీ చేసేదైతే ఏముండదు. ఫోటోల వరకే వెళ్తుంది, మళ్ళీ తర్వాత క్లోజ్ అవుతుంది. ఈ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఉన్నది సార్, అది అందరికీ అందుబాటులో లేదు. ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటాడు, నాన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటాడు.
కాబట్టి అది ఒక గ్రూప్ అని ఎవరన్నా చదువుకున్న అబ్బాయిలు ఉంటే వాళ్ళతోటి గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఇక 10 మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ చేసి వాళ్ళకి ఇన్ని డబ్బులు ఇచ్చేసి వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయాలి కదా సార్. ఆ వర్క్ చేయాలంటే వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి. ఇక అదంతా 50% పోతున్నాయి సార్. దాంట్లో వచ్చే 50% కోసం 2 నెలలకు ఒకసారి అది ఎందుకులే ఇంత రిస్క్ అన్నట్టుగా దాన్ని నెగ్లెక్ట్ అయిపోయి చేయట్లేదు సార్. అందువల్ల దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఏం లేదు కదా అనేది మేము దాన్ని అంగీకరించట్లేదు. One of these schemes is the Telangana Handloom Weavers Thrift Fund Savings and Securities Scheme. Under the Thrift Fund Savings and Securities Scheme, weavers are required to deposit a certain amount each month for 3 years. At the end of this period, the government pays them back double the amount that they deposited. ఇది కాకుండా ఒక థ్రిఫ్ట్ అని స్కీమ్ పెట్టారు సార్. థ్రిఫ్ట్ స్కీమ్. ఆ స్కీమ్ ఒకటి కట్టుకుంటాం వీవర్స్ కోసం. అది రీసెంట్గా ఒక 1 year కావచ్చు. ఆ స్కీమ్ నెలకు ఒక 1200 కడితే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు 2400 దానికి డబ్బులు వేసి చేస్తున్నారు. అదొక స్కీమ్ ఒకటి పెట్టి థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ అని పెట్టారు. పొదుపు చేసుకోవాలి. మనం ఒక 1000 రూపాయలు పొదుపు చేస్తే వాళ్ళు ఒక 1000 రూపాయలు ఇస్తారు. దానికి మనం ఇస్తేనే వాళ్ళు ఇస్తారు, మనం ఇవ్వకుంటే వాళ్ళు ఇయ్యరు. అట్లా మనం ఇవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు మొగ్గం వేస్తే మజూరి మిగిలితే మనం తినంగా అన్ని మిగిలితేనే పొదుపు చేసుకుంటాం. మనం తినడానికే వెళ్తలేదు, పొదుపు ఎక్కడికి వెళ్ళి చేసుకుంటాం. వాళ్ళు ఇట్లాంటి స్కీమ్ ఏంటంటే ఎంతమంది తక్కువ వస్తే మాకు అంత సేఫ్. అందరు కట్టుకున్నారు అనుకో మళ్ళీ మేము అందరికి ఇవ్వాలి, అప్పుడు ఎత్తేస్తారు స్కీమ్. అట్లా ఏదైతే అందుబాటుగా ఉండదో అది చేస్తారు వీళ్ళు గవర్నమెంట్. ప్రజలకు ఇప్పుడు ఈ మొగ్గ మీద ఆధారపడే వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉండే స్కీములు ఏవీ తేవట్లేదు. అందుబాటులో ఉండాలి. ఉన్నాయా ఉట్టిలో పెట్టినామా అందొద్దు, ఉట్టి పైకి కట్టాలి. అట్లా ఉంది ఈ గవర్నమెంట్ తీరు మొత్తం. అట్లే ఇచ్చినాము ఉన్నా సార్, నేను అక్కడ వేరే వాళ్ళు ఎత్తుకపోతానని అక్కడ పెట్టినా సార్ అది తీసుకుంటలేరు అని చెప్తారు. అది మాకు అందాలి కదా. అట్లా అది అందకుండానే పెడతారు. ఏది స్కీమ్ అన్ని పొందుపారు అట్లా చేస్తారు. మళ్ళీ ఏమనంటే అన్నీ మేము 40% ఇస్తున్నాం, 20% ఇచ్చినాం, ఇట్లా ఇచ్చినాం, థ్రిఫ్ట్ ఫండ్ పెట్టినాం, వాళ్ళు వినియోగించుకుంటలేరు అని మీద మళ్ళా. Despite the support, many weavers in the area feel that they have not received enough help from the government during the COVID-19 pandemic. As a result, many weavers are struggling to make ends meet and are being forced to leave their profession. ఈ 2000 నుంచి 6000 ఎప్పుడైందో ఈ కరోనా నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా మా కష్టాలు మొదలైనవి. ఉన్న ధరల మీదనే కొద్దిగా ఎక్కువ చేసాము. దానివల్ల ఏమైందంటే చీరలు పోతలేవు. రేట్ ఎక్కువయ్యేసరికి కస్టమర్ అంతగా ఇష్టపడతలేదు. ప్రత్యామ్నాయం ఇది లేదనుకో, ఇక గిట్టుబాటు లేకపోతే గిట్టుబాటు ఉన్న కాడికి ఏదో పని కూలే కదా ఏమైనా చేసినా ఇక కూలి చేసుకునే వాళ్ళు. సెక్యూరిటీ ఏదో చేయాల్సిందే. మేము ఎక్కువ చదవలేదు, ఇక వదిలిపెట్టేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ పోవాల్సిందే. ఇక ఏ సెక్యూరిటీ ఏదో చూసుకోవాలి, ఏ బ్యాంకులలో ఏమో చూసుకోవాలి. ఈ మా పిల్లల్ని ఈ జనరేషన్లో దించలేదు సార్, దించలేదు. ఎందుకంటే మేమే ఇంత కష్టపడుతున్నాం. దీంట్లో 40 years నుంచి కూడా చేస్తున్నాం సార్. 15,000 మినిమం ఒక 20,000 కూడా చూడలేదు సార్. ఇప్పుడు ఈ నెల నుంచి కూడా మేము చూడండి ఒక 40 years నుంచి చేస్తున్నాం ఈ పని. 40 years నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు చేస్తే కూడా నా ఏజ్ 56. ఏం సార్ 5-6 ఏళ్ళు అయితే రిటైర్మెంట్. అయితే ఈ ఏజ్ వరకు కూడా మాకు ఒక 20,000 రూపాయలు కనీసం భార్యాభర్తలు పిల్లలతో సహా కుటుంబంతో మొత్తం కూడా కష్టపడితే కూడా ఒక 20,000 రూపాయలు రావట్లేదు సార్ మాకు. అంటే ఎంత కష్టం చూడండి. అదే అన్నట్టు సార్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంతకంటే ఎక్కువ అవుతుందనే నమ్మకం కూడా మాకు లేదు సార్. మా పిల్లలకు కూడా వద్దులే చాలు, మేము చేసిన కాడికి మేము మా వరకు చాలనేది మాకు అనిపిస్తుంది సార్. ఈ ఇండస్ట్రీని ఇంతతోటే మా జనరేషన్ తోటే ముగిద్దామన్నంత ఆలోచన వచ్చేసింది. ఎందుకంటే దీంట్లో ప్రాఫిట్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా చేయగలరు. మనం బాగున్నది మనం వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు పోవాలి, మన ఇండస్ట్రీని మన దాన్ని మనం కొనసాగించుకోవచ్చు అనేది ఆలోచన లేకుండా అయింది సార్. వచ్చేసిన తర్వాత మొత్తం అయిపోయింది. మళ్ళీ యథావిధి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ యథావిధిగా టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకొని పోయే పరిస్థితి వచ్చింది. నువ్వు ఆడ ఒక్కటి చేస్తే 10,000 ఇచ్చేది సార్. ఇలా మీ కుటుంబం చేస్తే కూడా వస్తుంది 10,000 అన్నప్పుడు మరి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఒక్కటి సింగిల్ చేసుకుంటే ఈ భార్య ఇంకో పని చేసుకుంటే ఆమె కనీసం ఒక 5,000 పని అనేది చేయగలరు. ఆ విధంగా అలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ యథావిధిగా వచ్చేసింది సార్. దానివల్ల మన ఇండస్ట్రీ మీద చాలా వరకు ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా అయిపోయింది.
ముఖ్యంగా బెనిఫిట్స్ లేవు సార్, చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే రేట్స్ పెరగడం వల్ల. అక్కడ రేట్స్ పెరిగినాయి సార్, సిల్క్ రేట్ పెరిగింది. ఇక్కడ మనకు చీర రేటు పెరిగితే దానికి టాలీ అవుతుంది, కానీ లేదు. ఈ కరోనా నుంచి ఇక్కడ కూడా ఏమైందంటే బెనిఫిట్స్ లేవని చెప్పి మాస్టర్ వీవర్స్ అంతా బంద్ చేసి. Limited access to markets. Many weavers in Pochampally lack the resources and knowledge. As a result, they often struggle to reach potential customers and sell their sarees at a fair price. దానికి కూడా ఒక షాప్ అంటూ ఏం లేదు సార్, ఎక్కడ పడితే అక్కడే మనకి, ఎక్కడ మార్కెట్ మనకు ఎక్కడ ఎవరు డబ్బులు మనకి ఇస్తారంటే అట్లా ఇచ్చేస్తున్నాం. పెట్టుబడితో కూడుకున్న పని కదా, ఈ లక్షలలో కూడుకున్న పని. ఈ చీర వచ్చి ఒక 8,000 ఉంటుంది అంటే 8 చీరలు అవుతాయి, 7 చీరలు అవుతాయి. 7 చీరలు అంటే 56,000 ఒక ముఖానికి. మళ్ళీ అతనికి కూలి పెట్టాలి, మళ్ళీ అమ్మేదాకా చీర పర్చేస్ అయ్యి కస్టమర్ పైసలు ఇచ్చేదాకా ఆపాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక సెట్ ఉండాలి. అదంతా ఒక ముఖానికి ₹1,00,000 పైన పెట్టుబడి పెట్టాలంటే మనతో అయ్యే పని కాదు. అందుకని మేము సావుకాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటాం. ఇక అతనే కలర్ ఇస్తాడు, డిజైన్ ఇస్తాడు, అతనే చీరలు తీసుకుంటాడు, డబ్బులు ఇస్తాడు. మజూరీ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు అది ఇస్తాడు. అట్లా. The ground reality of weavers getting the loans from the banks. అయితే ఇప్పుడు ఎవరైనా అధికారులు వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు వీళ్ళు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు కానీ వీళ్ళకు ఈ లోన్లు ఇవ్వండి, వాళ్ళకి ఆ లోన్లు ఇవ్వండి, ఈ సబ్సిడీలు ఇవ్వండి, ఆ సబ్సిడీలు ఇవ్వండి అని. లోన్ ఇస్తే మళ్ళీ కట్టాలి కదా సార్. వాడు బ్యాంక్ వాడు ఇస్తాడు లోను, సరే ఇప్పుడు ఇస్తాడు, మళ్ళీ కడితేనే. కట్టాలంటే మనకు పని ఉండాలి, పని చేయాలి, మళ్ళీ దాని మీద లాభం రావాలి, ఆ లోన్ బ్యాంక్ కట్టుకోవాలి. నువ్వు ఇప్పించేది ఎందుకు? మా పని ఉంది అనుకో, మాకే డబ్బు పొదుపు చేసుకుంటే బ్యాంక్ వాళ్ళే ఇస్తాడు లోను, మీరు ఇప్పించేది ఏంటి? మేము ఇట్లా అంటున్నాం, మేము కింది నుంచి వెళ్తున్నాం, వాళ్ళు మీద మీద చూస్తారు. లోన్లు ఇప్పియండి, రాస్తారు, ఏదో 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 రాసేయండి, వీళ్ళకి ఇవ్వండి అని అంటారు. ఇస్తే మళ్ళీ కట్టాం మేము, మాకు వెళ్ళదు, మేము కట్టాం. కట్టకపోతే బ్యాంక్ కూడా ఏమంటాడు, ఈ చేనేత కార్మికులకు లోన్లు ఇస్తే కట్టారు సార్ అని అలా ముద్ర వేసారు, ఎప్పుడో వేసి పెట్టేసారా. వీవర్స్గా లోన్ ఇవ్వం సార్ అంటారు. వాళ్ళ ముగ్గురు సరే సార్ చూద్దాం సార్, మా సార్ని అడుగుదాం, మా ఆఫీసర్ని అడిగితే ఇంకా చెప్తాం సార్ అంటారు. వీళ్ళు మీటింగ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతారు, మేము పోతాం బ్యాంకులకు. వీవర్స్కి లోన్ ఇచ్చేది లేదండి. మీ అయ్య కట్టినాడా, మీ తాత కట్టినాడా, మీ అయ్య ఎవరు కట్టినాడు చెప్పు, నువ్వు తీసుకున్నావు, నువ్వు కట్టినావా అంట. నిజంగా మాకు ఉంటుంది, అది తీసుకున్నది పెండింగ్ అట్లనే ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు అది నిజమే కదా, వాళ్ళు అనేది ఇది, వాళ్ళని అనేది లేదు కదా. మనం పెండింగ్ ఎట్లాగా ఉంటుంది, మాకు వెళ్ళదు, మేము కట్టాం. మాకు పని పూర్తిగా కలిగినాడే మేము లాభాలు వచ్చినట్టు త్రిప్ట్ ఫండ్ స్కీమ్ అయినా కట్టుకుంటాం, వేరే స్కీమ్ అయినా కట్టుకుంటాం. లోన్లు తెచ్చుకుంటే వాళ్ళే ఇస్తారు, మేము వాళ్ళకి కట్టుకోగలుగుతాం. అప్పుడు ఏమైందంటే మా పని ఉన్నప్పుడు లోన్లు తెచ్చుకుంటే ఏమైందంటే ఈ మాల్ తెచ్చుకుంటాం, ఒక సావుకారు దగ్గర తెచ్చుకునే వాళ్ళు బ్యాంకులో తెచ్చుకుంటే సావుకారికి ఏదైతే మిగులుతుందో అది కూడా మాకే మిగులుతుంది. అది మిగిలితే మేము కొన్ని రోజులు బ్యాంకులో కట్టుకుంటే మాకు అది ఎసులుబాటు అయితే మేము కూడా ఒక సావుకారు అవుతాం. అప్పుడు అట్లా ఎదగలుగుతాం. ఈ అప్పులతోటి నువ్వు బ్యాంకులో పోయి అప్పులు తెచ్చుకో తిను అంటే అప్పులు తెచ్చుకుంటాం, మాకు ఎసులుబాటు కాదు, తింటాం, ఇది మళ్ళీ వెళ్ళదు, అది కట్టాం. అది అక్కడనే పోతుంది, ఇది ఇక్కడనే పోతుంది. బ్యాంకుల మీద ఏమంటే వీవర్స్ లోన్ కట్టరు. ఒకటి ముద్ర, ఏ బ్యాంకులో ఉన్నా ముద్ర పడిపోయిందంటే పని లేదు, మరి కట్టే ఒకటిగా ముంచాలి, బ్యాంకులని ఎక్కొట్టాలని ఈ 10,000, 5,000, 20,000, 30,000 తీసుకొని ఎక్కొడితే ఎవరికి లాభం? అది ఎంతో ఎన్ని రోజులు తింటాము? ఒక 2 నెలలు తింటే అయిపోతుంది 30,000. ఆ 30,000 గురించి మాకు ముద్ర ఇట్లా పడేసిపోతారు గవర్నమెంట్. ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, ఈ పెద్ద లీడర్లు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు ఇలాంటివి చేసిపోతారు. దానివల్ల మా పెద్దవాళ్ళ నుంచి ముద్రలు పడిపోయినాయి ఉన్నాయి. బ్యాంకులలో పోతే మా వీవర్స్ లోన్ ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వీవర్లు వెళ్ళదండి, మీకు ఏమెళ్తుంది? ఇప్పుడు మీకు ₹1,00,000 ఇవ్వమండి ఆయన చెప్పిండు, ఆయన సుట్టి పెడతాడా? ఆయన ఉంటాడా రేపు? మీకు ఎట్లా ఇస్తాం? మీ అయ్య కట్టిండా, మీ తాత కట్టిండా? మీకెట్లా, నువ్వు ఎట్లా కడతావు? ఏం చేసి కడతావు? నువ్వేమైనా మ్యాజిక్ చేస్తావా? ఇట్లా మాట్లాడతా, చులకనగా మాట్లాడతారు సార్ బ్యాంకులలో పోతే బ్యాంకర్స్ అట్లా. అప్పుడు మేము చాలా డిస్టర్బ్ అవుతాం. మా చులకనగా చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది అంటే మేము అడక తింటే వాళ్ళు కాదు, పనిచేసి బతకాళ్ళం. అలా మాకు ఇలాంటి గవర్నమెంట్ తోటి ఇలాంటి ముద్రలే పడతాయి, కానీ ఈ లాభాలు వచ్చే ముద్రలు ఏమి లేవు. ఏ లోన్లు తీసుకోవట్లేదు, వాళ్ళు కూడా లోన్లకు చాలా కండిషన్స్ పెడుతున్నారు సార్. ఏంటంటే మీరు ఎట్లా కడతారు? తీసుకుంటున్నారు, ఒక 50,000 ఇస్తాం, మరి ఏ రకంగా కడతారు? మాకు నమ్మకం ఏంది అని చెప్పి అడుగుతుంది.
ఇక ఆ రిస్క్ ఎందుకన్నట్టు మేము అదన్నట్టు మా ఎంతసేపు మేము ఎన్ని ఉద్యమాలు చేసినా ఎన్ని చేసినా గవర్నమెంట్తో కొట్లాడినా కూడా గవర్నమెంట్ ఏమంటున్నారు సార్ మేమేం చేయలేము దాన్ని కాకుండా ఇవి సబ్సిడీ ఇస్తాం చేస్తామంటున్నారు కానీ మేము ఇప్పుడు ఇంత మీకు చెప్పిన విధంగా ఆ విధంగానే చేస్తున్నారు సార్. అది మధ్య దళారులకు వాళ్ళకే సగం వెళ్ళిపోతున్నది, మిగతాది మాకు అందుబాటులో రావట్లేదు. అదే అన్నట్టు ప్రాబ్లం. నేను వచ్చి 20 సంవత్సరాలు అవుతుంది సార్. కనీసం 20 ఏళ్ళ నుంచి కూడా నేను ఏంది మా పిల్లల చదువులు మేము పని చేసుకొని ఖర్చులు ఇలా తీసుకునేంత మంది ఉంది కానీ ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి ప్లాట్ కూడా లేదు సార్. అంటే చెప్పండి 20 ఏళ్ళ నుంచి కూడా నా వయసుకు 56 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఏం పని చేయగలుగుతుంది? ఇప్పటి కూడా ఇల్లు లేని పరిస్థితి. The weavers of Pochampally expect the government to provide support for the handloom industry, such as to invest in technology and innovation in the handloom industry. This could include funding for research and development, as well as support for training programs that help weavers learn new skills and stay competitive. Access to credit, training, and marketing assistance. This support would help the weavers to compete with cheaper, machine-made fabrics and reach more customers. To take steps to protect the handloom industry from unfair competition. This could include measures such as tariffs on imported fabrics or regulations that require a certain percentage of garment sold in India to be made using handloom fabrics. The weavers of Pochampally also expect the government to advocate for the handloom industry on the global stage. This could include promoting the unique qualities of handloom fabrics and supporting fair trade policies that benefit handloom weavers. ఏర్పాటు చేసి ఇది ఒక స్కీమ్ పెడితే హాయిగా బతకగలుగుతారు సార్. ఎందుకంటే పోచంపల్లి అనేది వరల్డ్ లెవెల్లో పేరు వచ్చింది కాబట్టి దీనికి పేరు తగ్గట్టుగా దీనికి మంచి ఈ అభివృద్ధిలో ఉన్నది అనే దానికి ఇది సూచన. ఈ రకంగా చేయగలిగితే మంచిగా అందరికీ ఉపాధి కల్పించినట్టు అవుతుంది, గవర్నమెంట్ కూడా మంచి పేరు. Despite these challenges, the weavers of Pochampally continue to produce beautiful, high-quality sarees that are treasured by people around the world. ఇది మాకు ఎంత కష్టమైనా ఇష్టం అనిపిస్తుంది. అట్లా ఇది ఎంత మంచిగా చేసి కస్టమర్ ఈ చీర కట్టుకుని ఎంత సంతోషంగా పడితే మాకు కూడా అంత సంతోషం అనిపిస్తుంది. అట్లా దీని మీద ఈ కళతోటి ఈ సాటిస్ఫై తోటి మేము అందరం జీవిస్తున్నాం. ఎక్కువ మెయిన్గా ఈ కేవలం డబ్బుల గురించే కాదు, మా కస్టమర్ ఎంత సాటిస్ఫై అంటే ఒక ఆడపడుచు మా ఆడపడుచు లాగా ఫీల్ అయ్యి అట్లా మేము చేస్తాం. చీరలు ఈ డిజైన్ కాదు ఇంత మంచిగా ఉండాలి, ఇది కట్టుకుంటే ఇంకా ఇంత మంచిగా కనబడాలి, ఇట్లా ఉండాలన్న కోరికతోటి చేస్తాం మేము, కేవలం లాభాలతోనే కాకుండా. అట్లాంటిది మాకు పనే లేకపోతే మేము ఏం చేయగలుగుతాం? కనీసం తిండికి డబ్బులు రాంది, కష్టపడితే లాభం ఉండదు కదా. కనీసం తిండికైతే రావాలి, సంపాదించుకోకున్నా సరే కానీ తిండికైతే రావాలనేది కోరికలు మాకు ఎక్కువ ఉంటాయి. హెల్ప్ చేసినట్టు అవుతారు సార్ మీరు చేస్తే, గవర్నమెంట్కు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీరు దాన్ని చేసినట్టయితే మాకు చాలా వరకు హెల్ప్ చేసిన వల్ల